छड्डना चाहुंदा नहीं, वो भवसागर च रह जांदा। जे शरीर छड्डण तो पहला ही शरीर छड्डिया होया है, साह आउण तो बंद होण तो पहला ही जिन्हें शरीर छड्डिया होया है, वो असल च वो नहीं मरदा हुंदा, वो नहीं मरदा हुंदा। ये फर्क है। आम आदमी ने समझ आने वाली गल है नहीं, आम आदमी ने मनण जाने वाली गल है नहीं, विद्वानां ने तो मनण जा ही नहीं सकती ये गल। ये गल उस स्टेज च मनण होंदी है, जे उस स्टेज पहुंचा ना नेड़े, फिर मनण जा सकती है। होर भी लोग सुनते ही सुनते हैं, मनण च नहीं आ सकती ये गल सारियां दे। मनण याद आती है जब बहुत ही नेड़े चले जाता है, फिर मनण चाहता, क्योंकि जब देख लेते ना बहुत कुछ पहाड़ ते जा रहे आप, जिन्ना चर पहाड़ दिखने नहीं ना दूर ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ भरोसा नहीं पहाड़ है भी या नहीं है। यार आदमी ले जाता 20 साल हो गए तुरे चलते रोज कहता भी थोड़ी दूर रह गए, थोड़ी दूर रह गए, कितने ही निकाल कहा पहाड़ हो ना। जब दूरों दिखने लगे 5-7 किलोमीटर से 10 के 20 किलोमीटर से दूरों दिखने लगे, फिर विश्वास हो गया भी है तो सही कहे जे तो नेड़े जाके पता लगूगा। पर है सही है, इन्नी उच्ची जगह होंगी है, पहाड़ होंगे धरती इन्ने क दूरों विश्वास होने लग जाता है, जिवें पहाड़ सानू दूरों विश्वास हो गया भी हाँ है। या इन्नी क दूर हो जाता ना, फिर विश्वास होने लगता है गुरबाणी से। पहला नहीं होता विश्वास, पहला बड़ा औखा है विश्वास करना। विश्वास ऐसे कर रहे नहीं कर रहे लोग, माया ने क्यों नहीं छड़ रहे सिख, विश्वास ही नहीं उन्होंने देते। गुरबाणी से नहीं विश्वास है, कोई नहीं मान रहा कि जीवन मुक्त होता है, कोई चीज हो सकता है, कौन मान लूगा। कहना गुरु नानक भी शरीर छड़ गया, श्री चंद भी शरीर छड़ गया, तो एक जी जे गिनती करिए श्री चंद भी मनने वाले नहीं ने। अज शिव जी की पूजा वाले ज्यादा ने, इस्लाम की पूजा वाले ज्यादा ने, ईसाई की पूजा वाले ज्यादा ने, गुरु नानक दे घट ने। असं तो मैं ना तोलते हैं हरेक चीज ना, अज्ञानियों की गिनती ना तोलते हैं ना। ਜਿਹੜੇ आदमी धार्मिक नहीं है उन्होंने वो बट्टे ने साडे कोल तां पाए होए। शुद्ध चीज, सुपीरियर चीज थोड़ी होती है हमेशा। जिन्नी मिट्टी है उन्हें लोहा नहीं, इत्थे जिन्ना लोहा उन्हें तांबा नहीं, जिन्ना तांबा उन्हें चांदी नहीं, जिन्नी चांदी उन्हें सोना नहीं है। तो सुपीरियर होता चला गया ना, कीमत बढ़ती चली गई ना। पर जिन्नी कीमत बढ़ी जाती है उन्नी वस्तु घटी जाती है। जिन्नी पब्लिक है उन्हें भगत नहीं। भगतां समझते भी नहीं हो, भगतां की लोड़ भी नहीं। जिन्हों की अप्रोच नहीं सोना पहनण की, कितनी दुनिया नहीं सोना पहनती होनी, उन्होंने अंदर भुखे नहीं पैदा होती सोना पहनण की, जेब इजाजत नहीं देती, वो सुपने नहीं देखते सोने का। कितने लोग ने जो हीरे जवाहरात पहनते हैं, वो इच्छा ही नहीं पैदा करते। इस करके भगती के लोग इच्छा ही नहीं पैदा करते, कहते असं पहुंचे नहीं सकते। उन्होंने को इन्नी बुद्धि है नहीं, उन्होंने को इन्ना ज्ञान धारे है नहीं, उन्होंने अंदर ख्याल ही नहीं पैदा होता असी कुछ। कोई लोग कहते रहे भी गुरु नानक का पोजीशन था कोई बने नहीं सकता, वो कहते हैं। उन्होंने पल्ले अपना कुछ नहीं ना हैगा, उन्होंने अपने अंदर कदे ख्याल नहीं पैदा होता, फिर भी लोग हीरे जवाहरात पहनते हैं, ताज लोग पहनते हैं, इतने ही ना। ऐसे भी लोग ने जो रोज केसर पा के दूध पीते हैं, ऐसे भी लोग ने जो बेचारा केसर कदे देखे भी नहीं। वो ज्यादा ने, वो थोड़े ने। बस यही चीज है, जी चीज महंगी है ना,
ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਖੋਜ ਬੂਝ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤੋ ਭਵਜਲ ਤਰਤ ਨਾ ਲਾਵੇ ਵਾਰਾ। ਰਾਜਾ ਖੋਜ ਬੂਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਵਜਲ ਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭਵਜਲ ਤਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਵਜਲ ਤਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਵਜਲ ਤਰੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੀਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਦੁੱਬਰ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਲੋਟ ਪੀੜ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਹ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਹ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹ ਜਿੰਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ। ਸੱਸਾ ਸੋਸ ਹੈ ਸੇਜ ਸਵਾਰੇ, ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੇ। ਸੱਸਾ ਸੋਸ ਹੈ ਸੇਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਵਾਰੂਗਾ? ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੂਗਾ ਚਿੱਤ। ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਚ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸੇ ਸੰਵਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਿਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਆਕਾਲ ਸਵਾਰੇ ਆਸੇ। ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇ ਸਵਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਵਾਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਮਾਰਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿਮਰਿਆ ਜੇ। ਹਿਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਅਜੋ ਜਬਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਉਹ ਜਬਣਾ। ਅਜੋ ਤਾਂ ਬੀਜ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੀਜ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਜ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਅਜੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਬੂਟਾ ਲਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਗਣਾ ਕਰਦਾ। ਅਜੋ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਗਣਾ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ
ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੌਸਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਉਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਰੁੱਤੀ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੋਦੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਗ ਪੈਂਦਾ, ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਾਜ ਬਣੂ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜੂ। ਜਾਂ ਨਾਮ ਹਿਰਦਾ ਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਲ ਜੂ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਅਜੋ ਚਿੱਤ ਔਰ ਮਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਔਰ ਮਨ ਦੋ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਕਰੀਏ ਦੂਏ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਨੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਔਖੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਫਿਕਰ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆਪ ਸਮਝਿਆ। ਤੂੰ ਅਲਗੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਹ ਲਿਆ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨਚੇਤ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਤ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਭਗਤੀ। ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਭਾੜਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਪਾਣਾ ਮਨ ਨੇ ਘੱਟ ਮੰਨਣਾ, ਚਿੱਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਪਾਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਚ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਚ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਚ। ਮਨ ਤਾਂ ਸਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਡਰਾਈਵ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਸਾ ਸੋਸ ਹੈ ਸਹੀ ਸਵਾਰੇ, ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੇ। ਸੋਸ ਹੈ ਸਹੀ ਸਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਵੀ, ਪਰਮ ਜੋ ਪਿਆ ਹਿਰਦੇ ਚ, ਪਰਮ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਜੋ ਹੋ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਸੰਦੇਹ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸੰਦੇਹ ਹੈਗਾ। ਸੰਦੇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਗ। ਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਹੀ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਹੈ। ਜਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਨ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ ਮੰਤਰ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੀਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲੂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਹੀ ਸੰਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਸਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਤਾਵੇ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਪ ਸੁਖ ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਆ ਮਾਇਆ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਲਪ ਸੁਖ ਖਾਤਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਅਲਪ ਸੁਖ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਖੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਧੜ ਜਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ। ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਣਾਈ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਖ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਢੇੜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਛਾਉਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਢੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤਗੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਡਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਤਾ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਚੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਕਰ ਕੋ ਮਾਰਦਨਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਤਾਹੀ ਰਾਮ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵਨ ਕੋ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਸਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਅਲਪ ਸੁਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਬਰਾਬਰ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮ ਸੁਖ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਵੇ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾ। ਅਬ ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸੂਈ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਹੀ ਸੂਈ ਰਾਗ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਰਾਗ ਸੂਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਸਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਤਾਵੇ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਲਪ ਸੁਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਖ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਤ ਬੋਲਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਆ ਜਨਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ
ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਗਉਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਭਗਉਤੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਆ, ਜਦ ਤ੍ਰਿਆ ਨਾ ਭਗਉਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਗਉਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭਗਤ। ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਆ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਆ। ਸਰੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਹਾਇਆ ਤ੍ਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਕੌਣ? ਵਿਵੇਕ ਗੁਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਜਾਕਾ ਨਾ ਵਿਵੇਕੋ। ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ? ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਵਿਵੇਕ। ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਤੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੋਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਕਬੀਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੱਲੇ ਟਾਂਡੇ ਲੱਗੀ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਲੜ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ। ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਜਾਣਨ ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਨਾਨਕੇ ਖੇਡ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਵਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਥ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਆਖੀਏ ਜਤੀਏ ਮੇਰਾ ਜਾਨ। ਬੁੱਧਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ। ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ? ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੇ ਬਰ ਜਾਵੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਾ ਅਸਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਪ੍ਰਬੋਧ ਉਹ ਬੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਤੇ, ਹਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਧ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਬੋਧ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਦੋਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੋਧ।
ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਧ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੋਧ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੋਧ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਬ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਆਇਆ, ਹੋਤ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣੀਏ, ਜੇ ਜਾਣੀਏ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਹੇ ਜੀ। ਹੋਤ ਹੋਏ ਇਹ ਪਰੰਪਰ ਹੋਤਾ ਆਇਆ, ਜੀਵ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਪੜਾ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਚਾਹੇ ਕੱਪੜਾ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਭਸਮ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਭਸਮ ਢੇਰੀ ਤੱਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਗਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਭਸਮ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਬ ਹੀ ਹੋਏ, ਜਬ ਹੀ ਹੋਏ ਤਬੇ ਮਨ ਮਾਨਾ। जब ये होए तबे मन मानो, तबे मन मानो। जब आप हो जाता ना हो जा आप अपने आप ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਜਦ ਆਪ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਮਨ ਜਦ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦ ਆਪ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦ ਇਹ ਹੋਤ जब ही होए तबे मन माना, जब ही होए तबे मन माना, तबे मन माना। जहाँ होत होए नहीं जाना, जब ही होए तबे मन माना। ਜਿਹੜਾ ਹੋਤ ਆਇਆ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੰਸ ਸੀ। ਮਨ ਤਾਂ ਗਰਭ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਤ ਆਇਆ ਜਦ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੀਤ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਅਤੀਤ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਹੋਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਤ ਆਇਆ ਅੰਤਰਾਤਮਾ, ਹੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਹੰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ